Sulton Natsenkasini ko'rdingizmi? Ага. Да. Пару раз видел это реакция. Он удивлен. Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Bugungi bizani onlayn mehmonimiz, assalomu alaykum, Tazabek Bayonov. Tazabek Bayonov aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu. Da, sizga rahmat, taklifimizni yo'q demasdan labbay deb javob berganingiz uchun rahmat, sog' salomat bo'ling. Ozgina savollarimiz bor edi. Birinchi o'sha o'zi o'yin bo'ladi. Bizda основной rubrikalar bo'ladi Instagramda. O'shandan oldin ozgina bir 10-15 minutcha suhbat qilib olay dedim. Sababi savolli janglaringiz juda ham ko'p. Конечно, qarshi bo'lmasangiz. Men o'zbek tilida gaplashaman, siz qozoq tilida javob beravering. Bexijolat bir-birimizni yaxshi tushunamiz degan umiddaman. Конечно. Agar mabodo O'zbekiston men o'zim bo'ldi. Tak, endi akajon. Endi akajon, siz nima uchun Vizov o'sha chaqiruvni aynan Bobur aka Abdulazizovga tashlagansiz? Men Boburga tashlamadim-ku. Men birinchi Abiymen jekpa-jek o'tkazgan kezde Bobur Abdulaziz birinchi o'zi chiqib, menga o'z tashlagan bo'ladi. Oktagonda. Oktagonda, ya. Ha. Bobur qolgan debüt jasamoqchi bo'ldi Oktagonda. Сол кезде o'z tashlab chiqdi. So'dan keyin o'zimga da qiziq bo'lib ketdi-da Boburni. Lekin endi Bobur endi бүкіл Ресейni tanitын өте мықты жауынгер ғой. Одан кейін өз тастағаным бар, ya. А так бірінші негізі Бобурдың өзі өз тастап шыққан болады. Xo'p, akajon. Jang boshlanishi bilan nima uchun kurashga kirib ketdingiz aynan Bobur aka Abdulaziz bilan bo'lgan jangda? Endi Bobur men to'yda qirg'iz kichkina qate сияқты men o'yimcha. Өйткені men Bobur Abdulaziz bilan stoykada rubkaga kiruv kishina qiyin-da u. Өйткені Boburni biz bilamiz. Rubak, stoykasi o'ta kuchli. Kirish jag'i ikkita sal slabilo bo'ldi. So'shib keldik. Yaxshi. Xo'p, endi o'sha kurashga olib kirganingizdan keyin Bobur aka sizni bo'g'ish uslubiga olib kirdilar. Ya'niki bo'g'ish uslubini amalga oshirayotgan paytlari siz o'zi yelkangiz bilan o'sha Islom Maxachev adashmasam ko'rgandim. Yelkasi bilan bo'ynidan siqardi raqibni. Siz ham ushbu uslubni o'tkazayotgan paytingizda bir to'xtadingizda zarbalarga berildingiz. Keyin yana o'sha zarbadan keyin yana aynan o'sha uslubni davom ettirdingiz. Bunga sabab burchagingizdan shunaqa taklif bo'ldimi? Birinchisiga menda dұрыс шықпай қалды. Өйткені Bobur тоже өте мышцный, жаңағыдай жуан жігіт, ірі жігіт. Мен қолым жетпей қойды. Bobur как раз мен ана даусым шығып кетті. Bobur мойнымнан салқындаған кезде дәл осы кадет дейді ғой. Да. Сол кішкене артқа кетіп қалған болатын. Bobur ойлады мені қылқынып жатыр деп. Бірақ мен Boburды контроль еттім. Ұстап жатқан кезімде батында бірінші қылқынбады, ya. Өйткені плотный захват болмады да менде. Жақсылап ұстай алмадым. А потом жібердім да ішінен ұрватырмын. Может жібереді деп қарасам жібермейді Bobur. Жібермегеннен кейін ақыр жібермей тұр екен ғой дедім да, дальше осы жаңағы прием вонфлю дейді ғой атын. Сол вонфлю приемын қайтадан тағы да жасап көрдім. Дәл сол кезде уже өте бастаған сездім да, одан кейін жіберген жоқпын ғой. Mavlonbek bilan jang qachon, nima uchun bu jang bo'lmayapti? Mavlonbekпен жекпе-жек обязательно болады. Ол 100% деп ойлаймын мен. Өйткені енді Құдай сақтасын, Mavlonbekте травма болмаса, бүкіл алдағы уақытта ең бірінші сол Mavlonbekпен жекпе-жек өткіземіз. Өйткені шыны керек Mavlonbek жаңағыдай өте тыныш, қатты бір андай бір медиа дейді хайп қуа бермейді. Бірақ Өзбекстанда өте достойный жаңағыдай мықты жауынгерлердің бірі. Маған именно Mavlonbekпен қызық болып тұр да қазір жекпе-жек ше.
Abdumalik bilan Yorbo'tayev bilan ko'proq qiziqmi yoki Mavlonbek bilanmi? Yo topsangiz bo'ladi. Abdulмен so'zing shiniga qattiq qiziq emas, өйткені я же его уже знаю, как с ним драться, я уже знаю это. Мгм. А вот Мавлонбекпен маған кішкене спортивный жағынан келетін болсақ, Мавлонбекпен қызық та. Мгм. Ал енді медиа жағына келетін болсақ, әрине Аби қазіргі таңда хайпта жүрген бала ғой. Екеуінен выбор болатын болса, мен бірақ бірінші Мавлонбек таңдаушы едім. Мгм. Өйткені осыда ол менің командаласым бауырым Ерқанат ұтып кетті ғой. Как раз мен Бабурмен төбелескен кезде бір картта төбелестік. Дәл сол кезде ол менің командаласымды ұтып кеткен болатын. Izzatbek Qurbonov bilan bo'lgan jangda Izzatbekni kurashlari bu darajada zo'rligini bilganmidingiz va kurashlari sizni rejalaringizni o'zgartirib yubordimi? Izzatullo, Izzatullo. Izzat, по идее, ол мені таңғалдырды негізі. Удивил он. Как говорится, темная лошадка, оказывается. Удивил, да, он? Да, немножко, но не сильно. Потому что я хотел драться с стойкой, а он начал бороться, потом пландар өзгеріп кетті ғой, короче айтқанда. Стойкада қырылғым келді, ал ол күресіп кетті да. Даже мені ол қадаған кезде мен натуре шок болдым. Өйткені мен олай қадалма білмеймін, мен ондай нәрсе күткен жоқпын, короче. Кішкене шокқа түсіп қалғаным бар. Бірақ енді уверенно тұрдым, өйткені ол жігіт кішкене сәл қобалжып төбелесіп жатты кішкене. Сол оған қатты давление болды да, өз-өзін спокойно бүйтіп контролировать ете алмай қалды ол жігіт. Согласып кетті. А так өте мықты, күресі өте жақсы жігіт екен. Красавчик. Xo'p, endi aka, jangdan keyin nimaga daxanaki janjallashib ketib qoldingiz? Izzatullo, men енді ол жақтың мен ауыр болдым ғой, 1 килограмм 250 грамм ба, перевес у меня был. Килограмм 250 грамм. Потом мен андай салмақ жасай алмай қалғаннан кейін іште қатты біртүрлі болдым да, өйткені мен кәдімгідей ауыр болдым ол жігіттен. А олай бойды қабылдау екінің бірінің қолынан келе бермейді, ол үшін де кәдімгідей дух керек та адамға. Мен ол Izzatullo мені сол бойды қабылдаған үшін, 2 саргатышқа болса да, әйтеуір бойды қабылдаған үшін мен ол жігітке ризашылығымды білдіріп, қолын алып құшақтағым келді. Бауырым, рахмет, Алла разы болсын деп айтқым келді. Мен оны құшақтап жатсам, ол тұрады да менен былай көкірегімнен итеріп жатыр да. Болды деп ше, бүйтіп ше, жақтырмай жаңағы. Енді түсінемін, бір жағы ұтылып отыр, кішкене шашып отыр дегендей нәрсе. Бірақ андай маған кішкене біртүрлі болып қалды. Мен айтамын, мен не үшін итеріп жатсың? Қолымды алып кішкене уважение көрсетейін деп тұрмын ғой, мен болды ғой енді дейді да маған ше. Сонымен кішкене екеумізде арамызда недопонимание болып қалды солай. Xo'p, endi akajon, siz mikrofonda aytdingizki, jangdan keyin men mag'lubiyatlarga psixologik tayyorman dedingiz, lekin aslida rekordingizni qarasak 7-0, ya'ni 7 ta g'alaba, umuman mag'lubiyat yo'q. Ya'niki qanaqa qilib siz bu gapni aytishingiz mumkinki, ya'ni men mag'lubiyatlarga psixologik tayyorman deb. Oldin birinchi mag'lubiyat hissini his qila olish kerak emasmi bu uchun? По идее, ол просто мен андай енді өзім именно басымда өткіземін ғой. Если жеңіліп қалсам қандай чувство болады менде деген сияқты. Солай өзімді кішкене психологически дайындайтын болатын. Каждый бой сайын өзімді психологически дайындаймын, бірақ енді жеңілуді ойламаймын. Бірақ сонда да егер жеңіліп қалсам да Аллаға шүкір деп жаңағыдай. Енді маңдайға жазылғаны осы деп солай қабылдаймын деп өз-өзімді кішкене дайындаймын да солай психологически. To'g'ri. А так жеңілу ешкімге ұнамайды негізі. Ол өте ауыр. Спортивный жағына келгенде, спортта жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді ғой. 50-50 да. Ешкім білмейді кім ұтыр, кім ұтылатынын. Сол үшін сол мағынада, короче, если ұтылып қалсам да, ондай бір қатты бір депрессияға түсіп кететіндей емес. Как мужчина қабылдаймын деп ше, поражение. Соперник жеңді, мен жігітше қолымды алып кетемін деген әңгіме ғой, бауырым сен жеңдің деп ше. Сондай ma'noda aytgan ғой. Nima uchun 70 kilogramm vazndagilar menga vizov tashlamayapti? Menga vizov tashlanglar degan nima deydi? Chaqiruvni vizov tashladingiz. Menga vizov tashlanglar deb vizov tashladingiz. Өйткені енді
октагонда топовый 70 килограммның топовый боецтерінің көбісі үндемей отыр да. Реально келгенде мен топта тұрған адаммын. Поездға уже бір табан жақын жаңағыдай. Поездтың айналасында жүрмін ғой, былайша айтқанда. 7:07-де досрочный келе жатырмын. Білмеймін енді, именно топта тұрған жігіттер, жаңағы поездға төбелесіп жатқан, болмаса поездтың айналасында жүрген жігіттердің ешқайсысы менің атымды атамайды, маған вызов тастамайды. Мысалы, Изатулла даже топ 15-те де болмаған, бірақ ол менімен бойды қабылдады да. Ал топтағылар екенін білмеймін, үндемейді. Мен айтамын, мен бүйтіп вызов тастап не істегім келмейді да, бауырым. Енді бәрі бауырымыз ғой енді. Бәрін біразын танимыз, көріп жүрміз. Бүйтіп бір вызов тастағым келмейді, бірақ бой оларға ұсынылған кезде қабылдаса екен деймін да. Менімен бой ұсынған кезде қабылдаса екен деймін. Вот, например, топтағылар, топта тұрғандардың ішінде Мағланбек вызов тастап шықты. Қатты қуанып кеттім сол кезде, сөзім шыны керек. Мағланбек көріп отырса, бауырым, тойың құсың құтты болсын дейді ғой бізде қазақта. Құттылық болсын дейміз ғой. Doğru. Aynen, настроенimiz var mı? Da, akajon, mana siz janglaringizni ko'ryapman, juda ham bir nima deydi, ruschada aytganda zverda siz jangda. Lekin uzr so'rayman-ku, telosложение, misol qanaqadir presslar, mishsalar, unaqa narsalar yo'q. Unaqa narsalar yo'q-da. Nimani hisobiga bunaqa, ya'ni? Ya, по идее, ол екі бәрі айтады. Енді, білмеймін енді. Природный осындай шығармын. Как-то дене бостау, я кішкене артық салмақта бар менде. Жез дейді ғой жаңағы. Артық майлар да бар. Бірақ енді мен бойға шыққан кезде ана бір орысша айтатын бар ғой, бою не делает мышцы деп ше, не тело это решает. Бойға шыққан кезде как-то андай нәрсе да менде. Шығам ба, болды, короче. Маған барлық нәрсе жасауға болады, короче. Клетка кірдім, мен, например, ол адамды судья тоқтатқанша мен қолыма келетінін не істей аламын, соның бәрін істеуіме болады. Сондай психологияма шығам ба. И ол нәрсе как-то мені қуантады ше. Мен шығамда, мен онымен анау главный ұтып болды деп андай решение қайда ақпары, болмаса күреске контроль ұстап отырғым келмейді мен. И отырмаймын да олай ше. Если күресемін ба, значит мен сразу болевой іздеймін. Стойкада болатын ғой да, бірінші, екінші удардың өзін урон беру үшін ғана ұрам. Өте қатты ауыр удармен. Пока енді олай ұрамай жатырмыз. Не екенін білмейді, тек күресіп отырмын. Чисто болевой кетіп отыр. Zarbalar haqida o'zingiz gapirdingiz. Abdumalik Yorbutayevni o'zi udarkasiga qanchalik baho berasiz? Qanday baho berasiz? Енді мен былай бүйтіп бір не істемеймін, ашығын айтамын. Абдумалик именно стойкада өте жақсы. Чувство өте керемет. Мысалы, 10-дан 10 деген баға беруші едім менің стойкасына. Өйткені стойкасы өте жақсы. Удары да өте мощный. Дәл Абдумалик сияқты маған ешкім урон бермеген. Менде сол burada қабағым жыртылып кетті. Дәл осы сол көздің ішіне жай ғана жеп кіріп кеткен болатын. Жеп тиді де көзім, короче, кішкене не толып қалған болатын бойда. Абдумаликтің удары енді өте жақсы, өте керемет. Мен ол степ өзі де рубақ қой. Рубисе дейтін жігіт өте жақсы. Ударный техника бокс, короче. Abdumalik bilan jangingizda birinchi raundni, ya'niki birinchi raund tugashiga 1,5 minutcha vaqt qolganda o'zingiz birinchi nomer bo'lib ishlashga o'tib ketdingiz. Ya'niki уже go'yoki menga shunaqa taassurot uyg'ondiki, hamma narsa уже nima deydi, qizig'i yo'q, bo'ldi, bu yog'i qoqa-qoq deydi-ku. Shunaqa bo'lib ketganga o'xshadi. Ungacha faqat taktik jang bo'ldi. Ikkinchi nomer bo'lib ishladingiz. O'zingiz taktika bilan ichkarilarga kirdingiz. Birinchi raund tugashiga 1,5 minut taxminan vaqt qolganda уже как попал deydi-ku, juda ham agressiyalarga berilib jang qilib ketishingizga sabab nima edi? Birinchi raundda, ikkinchi raundda bu. Ne, birinchi raundda 1,5 minutlar qolgandi taxminan. Қалай айтса болады? Birinchi raundning басында
ол кәдімгідей жаңағыдай менен бір бас жоғары тұрды да. Когда мен оған бір удар берсем, ол маған 2 удармен жауап қайтарып отырды. Ударный именно стойка жағынан менен кішкене басым болып кетті да. Раундтың басында. Бірінші 3 минут, 3,5 минуттықта. Сонымен мен углымнан, короче, ағайлар айқайлап жатыр да. Енді таза неғып тұрсың? Че ты стоишь, короче? Неге тұрсың олай деп ше. Сонымен алдай менде бір мида бірдеңе как-то сигнал беріп отыр. Сен не үшін тұрсың дегенде ше. Іштей өз-өзімді қайраймын ғой, короче. Сөйтемін да, давай полный газ, рука болса рука, сонымен әйтеуір кішкене активно жұмыс істеп бастадым. И соңында ол менімен күресіп кетті ше. Сол нәрсе кішкене жақпай қалды. Соңғы 20 секундта. Мен ойлағам қырыламыз деп. Abdumaliktан o'zi kurash kutganmidingiz? Жоқ, мүлде. Енді Абдумаликтің бойын қарасаң, ол тек стойкада әсіресе қолмен, аяқпен де қатты емес, тек қана қолмен жұмыс істейді. Разносторонний боец емес ол. Ода тек қана удар өте мощный. Жақсы қойылған, оны мойындау керек. А вот өзінің де күресі бір қатты емес, бірақ проход бар, взрывной проходы бар. Контроль жоқ бар. Мен мүлдем күткен жоқпын, ол күреске кіреді деп. Сосын мен барынша жақынырақ қысып оны постоянно қысып давление беріп келіп, енді ұра берген кезде даже мүлде күткен жоқпын, қалай мен екі аяққа проход кіріп кеткенімді сезбей қалдым. Өйткені куражға кірдім да мен. Стойкада қырыламын деп ше. Қырылып та жаттық, сонымен куражға кірген момент ол өте умно істеп кетті да, проход кіріп кетті. Солай оңдаған алды ғой. Xo'p, Abdumalikni udarkasini 10dan 10 baholadingiz, kurashini necha baholagan bo'lardingiz? 10dan 2ga. Жоқ, просто ол насчет физика дейді. Когда ол стойкада, если ода шықпай қалатын болса бірдеңе, и ода басталады, миында проблема басталады, короче. Не істеймін деген сияқты. Ол жағып кетеді да. Ода паника басталады. Сосын ол автоматик өте бір взрывной күшпен ғана бір рет проход жасайды. И то ол өзі өтпесе дальше оның жағдайы өте қиын болады. Как боец ММА, он оннан 5 қана бере аламын ше, как боец ММА. А вот в кулачках он хорош. Әсіресе бір он. Nima deb o'ylaysiz? Kamarni ola oladimi o'zini vaznida? Kulachkadan? Kulachkada ол қазір 77-ке төбелесіп жүр. Да. 77-де енді мен ойлаймын өте қиын болады. Өте қиын. Тем более Наматта қазіргі таңда Намат лигасында төбелесіп жүр. Шанс бар все-таки. Ну, соның темасы. Шанс всегда есть. Да, всегда есть, да. Я думаю, 50 на 50, если честно. Да. Xo'p, Marsel bilan jang qachon bo'lish ehtimoli bor? Marsel bilan jangni ko'ramizmi yoki bu shunchaki PR-midi? Когда вот Marselga o'zib tashlaganda PR uchun o'zib tashlagan жоқпын. Өйткені бig камера барғам, бір-екі рет, бауырым, давай төбелесейік. Ешқандай камера жоқ. Без видео. Анда жерде менде интервью алып жатқаннан кейін, ол интервью алып жатқан кісілердің өзі типа кіммен төбелескен? Марселмен. Давайте онда Марсел осында жүр, как раз өйстіп поставь деп камерамен барып сөйлескен болады. Уважительно, как положено. Так, мен пиар үшін өз бастаған жоқпын, реально төбелескім келді. Как раз 15-0. Это непонятно, кого он выиграл там. Вот честно. Самый громкий победа у него в кулачках был. Тоқтар менен. Еркебұлан Тоқтар. Ол кезінде кішкене таңғалдым. Чисто стойкада. Енді қатты таңғалған жоқпын. Сонда да кішкене болсын, сәл болсын. Удивил, короче. Немножко. Да. Sizga rahmat, uzr so'rayman. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat sizga. Mana shunaqa xudo xolasa janglardan keyin intervyu qilib turamiz. Faqat bu safar kichkina bo'ladi. Bo'ldi. Smelo. От души sizga da Alloh razı olsun. Rahmat. Rahmat akajon. Assalomu alaykum.